वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारे मीडिया के आए साथियों को जी आया कहने नाल ही धन्यवाद करने क्योंकि ये जिहड़ी एक जथेबंदी का असी गठन किया है और जिसका जिहड़ा मेन कारज है जिहड़े जेलों के विच बंदी सिंह ने साडे कई कई सालों तो सजावां पूरीआं करन दे बावजूद बाहर नहीं आ पा रहे, उन्हां दी रिहाई दे बारे कारज करन दा है। ये जथेबंदी दिल्ली दे विच दिल्ली दे सूझवान पंथ दर्दी वीरां ने मिल के बनवाई है और ये विच जो इसका नाम रखा गया है उसका नाम है सियासी सिख कैदी रिहाई मोर्चा दिल्ली। और इसका जिहड़ा कारज खेत्र है वो कारज खेत्र भारतीय संविधान के दायरे दे विच रह के असी किस तरीके दे नाल बंदी सिंघां दी जिहड़ी रिहाई दे वास्ते कारज कर सकने आ, कानूनी तौर पर समाजिक तौर पर सियासी तौर पर उस दे बारे कारज करन दा है। और जदों हुण जथेबंदी का असी कारज खेत्र तुहानूं दस्सिआ है उहदे नाल ही इस जथेबंदी दे विच जिहड़े मेरे नाल साथी बैठे ने जिन्हां नूं असी इस जथेबंदी दे विच शामिल किया गया है। इस जथेबंदी की एक असी कार्यकारिणी कमेटी बनाई है जिन्होंने अंतरिंग बोर्ड असी कहने आ और उस दे विच जो शामिल बंदे ने वो सारे समाज दे विचरदे हुए समाज दे विच वख-वख क्षेत्रां 'च कारज कर चुके लोग ने, जिहदे विच सरदार चमन सिंह जी जो साबका मैंबर ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, सरदार अवतार सिंह कालका जो कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के भी साबका मैंबर ने, साबका विधायक भी हैं। इस तो अलावा सरदार इकबाल सिंह जी वो भी समाजिक कारकुन ने, सरदार हरमीत सिंह जी पिंका, सरदार संगत सिंह जी, उस तो अलावा दास खुद है, अवतार सिंह जी माकन, बीबी मनप्रीत कौर होर जी बैठे ने इत्थे, हरजीत सिंह जी टैकनो, जोरावर सिंह जी, सरदार गुरपाल सिंह जी, सरदार दलजीत सिंह जी, सरदार अमरजीत सिंह जी, सरदार संत सिंह जी, सरदार गुरदीप सिंह जी, सरदार गुरप्रीत सिंह जी, सरदार रविंदर सिंह जी, सरदार प्रभजोत सिंह जी। एक कुल 18 मैंबरी कार्यकारिणी फिलहाल कमेटी बनाई गई है और जिहड़ा जत्थे दे विच करीबन इस टाइम साडे कोल 40 तो 50 मैंबर जुड़ चुके हैं और सारे सिर जोड़ के इस गल दे उत्ते एकमत ने कि जिहड़े सजावा पूरी कर चुके बंदी सिंह ने उन्हां दी रिहाई होनी चाहिए है। असी लंबे समय तो इन्हां सिंघां दी रिहाई दे वास्ते कोशिशां करते रहे हाँ, अपने अपने तौर पर अपने अपने संगठनां दे नाल जिहदे नाल असीं जुड़े रहे हाँ, पर इहदा नतीजा जिहड़ा निकलण दे वास्ते समा लग रहा है और किते ना किते उस करके जिहड़े सिंघां दी रिहाई है वो प्रभावित हो रही है। पर इहदे विच एक सब तो वड्डा जिहड़ा अड़ेका जो साडे सामने आया वकीलां ने दस्सिआ है वो अड़ेका है राजीव गांधी कतलकांड का। राजीव गांधी कतलकांड के जिहड़े दोषी ने उन्हां दी सज़ा नूं पिछे जयललिता जो मुख्यमंत्री सन तमिलनाडु की तो उन्होंने विधान सभा दे विच मता पास करके उन्होंने सज़ा माफ़ की सी, जिसनूं सेंटर गौरमेंट ने चुनौती दी कि गलत किया जा रहा है और सज़ा इन्हां दी माफ़ की जा रही है। और सेंटर गौरमेंट ने तो एक अड़ेका खड़ा कर दिता कि जिहड़े केसां दी CBI मोनीटरिंग है या जिहड़े केस सेंट्रल एजेंसी तो अपना मोनीटर ने उन्हां केसां दे विच रिहाई नहीं हो सकती। वो जिहड़े कैदी ने वो जदों तक उन्हां दा जीवन है तां तक मरदे टाइम तक वो जेल दे विच रहणगे। उस अड़ेके दे विच पिछे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी हुई है जो राजीव गांधी कतलकांड के आरोपियों के वल्लों और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा सरकार ने नोटिस किया पिछले महीने कि तुसीं जवाब दिओ की कारण है कि जो इन्हां दी सज़ावां पूरीआं हो चुकियां ने तो इन्हां नूं क्यों नहीं रिहाई की जा रही। उस सारे मसले नूं असीं घोखिआ और सानूं यह लग्गिआ कि समाजिक तौर पर कानूनी तौर पर इस लड़ाई नूं लड़न दे वास्ते जरूरत है क्योंकि जिहड़ी सियासी जथेबंदियां ने उन्हां दे अपनी एक ना एक किते ना किते कुछ उन्हां दे रस्ते दे विच अपने एजेंडे हुंदे ने और शायद इस करके जी लड़ाई है अज तक सिरे चढ़न च कामयाब नहीं हुई। सरकारां कई आईयां कई गईयां, पंजाब दी भी दिल्ली दी भी, लेकिन सियासी कैदियां की जी रिहाई का मसला है वह अटकिया रहा है। तो साडा जिहड़ा कारज खेत्र है कि जिहड़े सियासी कैदी ने जो साडे कोल 20 कैदियां की लिस्ट है जिन्हां दा उम्र कैद की सज़ावां होईयां सन और वो हुणे सरदार चमन सिंह जी वो सारे कैदियां दे तुहानूं नाम भी दस्सणगे और उहदी जानकारी भी देणगे कि ये जिहड़े सियासी कैदी ने और उन्हों का जेल का व्यवहार भी बहुत अच्छा है। जो रिपोर्ट है साढ़े कोल उसके बावजूद जी है उन्होंने रिहाई किते ना किते अटकी हुई है। इस रिहाई नूं किस तरीके नाल असी सारिਆਂ नूं समझा के और किवें असी अगे लै जाके कर सकते हैं उहदे बारे हुण तुहानूं चर्चा करेंगे। मैं बेनती करांगा सरदार चमन सिंह होरां नूं कि जो इस जथेबंदी का कारज खेत्र है और जिहड़े सिंघां दी असी रिहाई वास्ते यतन करने ने उहदे बारे जानकारी देण। सरदार चमन सिंह जी मैंबर साबका मैंबर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें तुहानूं डॉक्टर परमिंदरपाल सिंह उन्होंने दस्सिआ कि किस तरीके दे नाल जथेबंदी होण च आई है
ਔਰ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਅੜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੰਬ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੋਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, 20 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 20 ਸਿੰਘ ਹੈ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 550 ਸਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੀ, 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, 8 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ। 6 ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਔਰ 2 ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਜਿਹੜੇ 20 ਕੈਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ, सेंट्रल सरकार को, राष्ट्रपति को और दिल्ली सरकार को, तो दिल्ली के गवर्नर को मंग करते हैं कि सीधे तौर पर तुसी इन्हां नूं रिहा करो, क्यों जबरदस्ती बंदी बना के रखा। और एक गल होर मैं जो कहना चाहांगा वो गल ये है, भाई जगतार सिंह हवारा दिल्ली 'च कोई केस नहीं, जे दिल्ली केस है बरी हो चुके हैं, धक्के दे नाल तिहाड़ जेल 'च रखा। उन्हां नूं जो इत्थों पंजाब शिफ्ट करना वो भी जिन्नी जल्दी हो सके शिफ्ट करन ताकि वो भी बाहर आ सकन। सब तो नंबर 1 है दविंदरपाल सिंह जी भुल्लर, ये पहले कैदी है जिहड़े गुरदीप सिंह जी खैरा, ये दूसरे नंबर के कैदी है लखविंदर सिंह जी, गुरमीत सिंह जी, शमशेर सिंह जी, परमजीत सिंह प्योरा, बलवंत सिंह राजोवाना, जगतार सिंह, भाई जगतार सिंह हवारा सिंह साहब जथेदार, भाई जगतार सिंह तारा, सुरिंदर सिंह जी शिंदा, सतनाम सिंह जी, दयाल सिंह जी, सुच्चा सिंह जी, अरविंदर सिंह जी गोछा, सुरजीत सिंह जी लक्की, रणजीत सिंह जी, जगमोहन सिंह जी, गुरप्रीत सिंह जी, जसप्रीत सिंह जी, कुलवीर सिंह जी, ये सारे 20 सिंह जिन्हों की मैं लिस्ट तुहानूं पढ़ के सुनाई है। और मैं बेनती करना चाहता पंजाब के लोगों को
क्योंकि उत्थे बीजेपी ने भी जाना, उत्थे कांग्रेस ने भी जाना, उत्थे अकाली दल ने भी जाना, उत्थे आम पार्टी ने भी जाना। मैं पंजाब के लोगों को बेनती करना चाहांगा कि जिहड़ा लीडर तुहाडे कोल आंदा उहनूं एक बार ये जरूर पुछो कि पंजाब च गुरु ग्रंथ साहिब दी 5 साल तो बेअदबियां हो रही, 400 तो वध बेअदबियां हो चुकियां, और ये बेअदबियां क्यों नहीं रुक रही? क्यों राजनीतिक करके गुरु ग्रंथ साहिब नूं निशाना बनाया जा रहा? और दूसरा, क्यों बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ रिहा नहीं किया जा सकता? ये पंजाब के लोग ये पुछण। मैं भाई अवतार सिंह होरां नूं बेनती करना चाहांगा कि वो अपना जिहड़ा अगला मुद्दा है वो तुहाडे नाल साझा करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जैसा कि अपना पिछले 550 साल पे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अपना ये सिखों को अपना रिहा करने की ये अपना लिस्ट निकाली थी कि इनको रिहा कर दिया जाए। उसमें काफ़ी सिख रिहा हो गए हैं, पर दविंदर पाल सिंह भुल्लर जी और गुरदीप सिंह जी खैरा, जिनको अभी तक रिहा नहीं किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, मनजिंदर सिंह बिट्टा ने रिट डाली थी कि अपना राजोवाना को रिहा ना किया जाए, और उसकी रिट को उन्होंने अपना डिसमिस कर दिया था। तो ये सारी जब कोर्ट ने भी बोल दिया है और सरकारें भी चाहती हैं, तो क्या कारण है कि दिल्ली की स्टेट सरकार है जो अरविंद केजरीवाल जी है, उनके पास ये लिस्टें पड़ी हुई हैं, क्यों नहीं उनको रिहा करते, क्यों नहीं उनको वहां से शिफ्ट करते? तो ये दिल्ली सरकार को हम कहते हैं, और गवर्नर साहब को मिलेंगे जाके और होम मिनिस्टर साहब से मिलेंगे जाके, उनको ये उनकी जो उन्होंने कर रखा है ये काम पहले ही ऑलरेडी, तो ये क्यों उनको मना किया जा रहा, क्यों इस पे अपना काम नहीं किया जा रहा? तो ये हमारी रिक्वेस्ट है और हम दिल्ली सरकार को मिलेंगे, और इसके जितने भी केस की जो अपनी आगे की कार्रवाई है, मैं चाहूंगा कि दलजीत सिंह जी अच्छे तरीके से बताएंगे आपको क्या क्या आगे कर चुके हैं और क्या करना है। और ये इसमें थे लाल सिंह जी, जिनको रिहा करना था, और सुबेग सिंह जी, नंद सिंह जी, हरजिंदर सिंह जी, बरियाम सिंह जी, गुरदीप सिंह खैरा जी, बलबीर सिंह जी, बलवंत सिंह जी राजोवाना। हाँ, इनकी फांसी थी जो इन्होंने अपना कहा था कि इनको उम्र कैद में किया था उन्होंने। तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं, तो फिर इसके बावजूद ये सरकारों को चाहिए अपने आप ही कि जो देश के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और आगे बढ़कर सेवा करते हैं, उनका ऐसा हमारे साथ ये वतीरा क्यों किया जा रहा है कि सिखों को ही अरेस्ट करके रखा हुआ है वहां पर? तो ये समय कि अभी मोदी सरकार ने जैसे मोर्चा चला था तो उसमें अपना उन्होंने बड़प्पन दिखाया, तो अभी हम चाहते हैं कि ये सरकार को चाहिए कि खुद अपने आप एक अपना इनिशिएटिव ले और इनको रिहा क्यों नहीं किया गया उनको पूछा जाए दिल्ली की सरकार को, और दिल्ली की सरकार को, गवर्नर साहब को भी उनसे बात करनी चाहिए ताकि ये जो हमारे जो कैदी अपना बना रखा है, जिनको बंदी सिंह बना रखा है, उनको रिहा किया जाए ताकि वो 55 साल 57 साल की उम्र है उनकी, अभी वो अपने घर में अपने बच्चों के आके मिल सकते हैं, उनको पैरोल में भेजा जा सकता है। तो ये क्यों नहीं कार्य हो रहे? हमारा जो लोकतंत्र है वो सबको हक देता है कि हर इंसान को जीने का हक है। जब उनकी सजा पूरी हो चुकी है अपना, उसके बाद वो उम्र कैद में अपना बदल दिया उनको, उसके बाद उनको पैरोल भी मिलनी चाहिए। जब हमारी ये सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, उनकी सजाएं पूरी होकर 10-10 साल से जेल में बैठे हुए हैं, तो क्यों नहीं उनको रिहा किया जाता? तो ये हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र को बहाल करना चाहिए, और जो हमारे बंदी सिंह है उनको अपना वहां से रिहा करके जो भी कार्रवाई करनी है हम मिलेंगे जाकर, उनको होम मिनिस्टर साहब को भी मिलेंगे और उनको याद कराएंगे कि आपने जो ऑर्डर किए थे तो ये ऑर्डर पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और दिल्ली अपना केजरीवाल जी को भी मिलेंगे जाके, होम मिनिस्टर साहब को, अपना गवर्नर साहब को भी मिलेंगे। तो मैं चाहूंगा कि दलजीत सिंह जी आपको आगे इसका पूरा जो इस पे पूरा, और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने हमारे आज पंजाब के लोग हैं, जहाँ पे पार्टी है हमारी, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे अकाली दल पार्टी है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि ये अपना इनसे पूछा जाए भी हमारे सिंहों क्यों नहीं रिहा क्यों नहीं किया गया आज तक, क्योंकि ये पहले रिहा हो जाने थे, पर कुछ कारण है कि जिनकी वजह से उनकी रिहाई नहीं होने दी गई। तो सरकार को चाहिए कि एक आपको फिर आपने जितना इतना बड़ा इनिशिएटिव लेके आपने आंदोलन को खत्म किया, वहां पर इन सिंहों की भी रिहाई, अपना जो बंदी सिंह है उनकी रिहाई की जाए। धन्यवाद। दलजीत सिंह जी पर जी, जिदा कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ 20 ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਹ ਲਾਈਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਡਕਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਕੈਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਡਕਟ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦਾ ਗੁੱਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕੇਸ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਕੇਸ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਂਦੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜੋ ਖਰਚਾ ਜੋ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜੀ ਗਾਰਡ ਲੱਗਦੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਪੋਜ਼ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 24 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਸੀਗੀ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਸਟਡੀ ਇਨ ਰਿਕਾਰਡ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 26 ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਸਟਡੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਸਟਡੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਰ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਵੀ ਚੰਦਰਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੈਥ ਤੋਂ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਲੀਗਲ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਪੈਰੋਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਨਲੌਫੁਲ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਏ ਕੋਰਟ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਟਾਈਮ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਲਦੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲੇ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਇਨ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਡ ਸਟੈਪ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਲਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਸ ਇਹ 'ਚ ਐਡ ਔਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਐਚਐਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ
ਕਾਫੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੋ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਵਰਗੀ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਕੈਦੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਨ ਅ ਵੀਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, 8 ਨੰਬਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪਰਸਨ ਸੀ। ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਕੈਦੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਠਗਾਂਠ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੱਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਕਿੱਲ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਨਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਜਨਰਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਂਟਲੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਲਈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿ ਤੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਤੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ KTV ਤੇ TV 84, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੁੱਸਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਪਬਲਿਕ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪਾਸਨ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਕੈਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਅਦਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹਾਲੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਦੀ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 111 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹਲੇ 3-4 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ
ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਾਏਗੀ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓ ਔਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਉਹ ਇਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਔਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਖੀਰ ਕਿਉਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ 2021 ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਵੀ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤਕਨੀਕੀ ਨਾਲ ਕੱਢੀਏ ਔਰ ਉਹ ਲਿਖਤ ਦੇ ਤੌਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਮ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 20-20 25-25 ਸਾਲ 26-26 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਜ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆਏ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਲਟਾ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੱਲ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਟਲ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਲਾ ਲੈਣਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ਼ੂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਰੜ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੁਹਾਣੇ ਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਹੋਣ, ਕੈਦੀ ਉੱਧਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਭੁਗਤੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨਹੈਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, 76 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਡੇਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਣ। ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਡੀਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਜੇਲ੍ਹ, ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੈਦੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੜ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, 2005 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। 2005 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ IPC 268, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ, 2007 ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਾਰਾ ਤੁੜਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਸ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰੜ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਡੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਸਟਡੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2020 'ਚ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 268 ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਛੁੱਟ ਕੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 15 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 2005 ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਟਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਉਹ ਕਨਵਿਕਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੈਦੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਡੇਂਗੂ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਰੱਕਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਟਾਂ ਚੱਕਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੈਦੀ ਵਾਕਈ ਚ ਰਿਆ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਵੀ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾਈ ਆਪਣਾ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 4 ਸਿੱਖ MLA ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੱਤੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦ ਕੁਰਸੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੱਲੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੜੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣਾ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਔਰ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। 7 ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 6 ਸਾਲ। ਤੇ ਕੀ
ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਸਪੈਂਸ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। 2019 ਫਰਵਰੀ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਦੇ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਤੀ। ਡੀਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਡੀਜੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਡੀਜੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਚੱਲਦਾ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ 2020 'ਚ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ 2021 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਖੁਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸਟੇਬਲ ਨੇ। ਉਹ ਡੇਲੀ ਇੱਥੇ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣ। ਯੂ ਆਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਜੀ 74 ਹੈ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮਦਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰ ਮੁੰਨੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੰਡਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੰਡਾਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਨ ਨੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੰਡਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਆਪ ਲਗਾ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ ਮਦਰ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਤਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਈ ਫੌਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੜੀ ਚੁਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹ ਜਾਣਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਚਾਲੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਚੇਚਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਪੰਥਕ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ TV 84 ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਥੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਵੇਂ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੱਜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਮਟਿਡ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਥ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬੰਨਿਆ। ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਟੀਚੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ 20 ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ 8 ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਓਨਲੀ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ। ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ,
ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਾਹੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਮ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਅਣਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਚਿਹਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਸੀਸ ਵਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਣਖ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ? ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਬੋਧੀ ਹੋਵੇ, ਜੈਨੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾਈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿਛਾੜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਣਾ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੇਕੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ? 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਕਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਕੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ
ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪੇ ਹੱਲ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਬਬ ਹੁਣ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਮੁਫਾਦ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਪਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ 2.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਤਕਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਆਪਣਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਦਰਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੈਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਅੰਤਕਵਾਦੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਿਤਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਈਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰੋਲ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦ ਸਾਡਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਰਾਜਵਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਕੋਰਟ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ। ਨੀਅਤ ਦੀ ਕਮੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਡਾਇਲੋਗ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਗਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਨੰਗਾ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੈਕਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਪਿਛਲੇ 37-38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 2 ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ। ਪਿਛਲੇ 38 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਰੋਲ ਪੰਥਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ। ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ 38 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਰਸੀ ਜੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਜੋਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਔਰ 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ 39 ਸਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, 39 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ।
ਇਹਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਲੱਗਦੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ 15,000 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ 'ਚ ਦਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਾਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਵਿਕ ਗਏ, ਕਈ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਭਗਤ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੀਤਰਘਾਤ ਹੋਈ ਆ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਤਨ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਮਫਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੌਮ ਜੁੜਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 84 ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਤਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੜਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਗੀ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਣ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ 2-2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਜੁਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੀ ਆਹਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਗ, ਹਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਗ ਲੱਗਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੁਰਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ, ਹੁਣ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਉਸ 'ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅਟਕਲਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ 25-26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ PIB ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ PM ਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੁਹਿਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਧੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਮੇਟੀ ਆ ਨੈਕਸਟ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੋਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਸਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਪਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਡੋਲੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਲੈਣੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਹੈ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸੁਖੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨਾਲ, ਇਹ ਪੰਥ ਦਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਕੇ, ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ, ਲੈਟਰ ਭੇਜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਔਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਿਛੋਕੜ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇਖਿਆ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਹੀਏ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਗਿਰਬਾਨ ਪੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਪਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਬਣਤਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ, ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੋਢੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪੰਥ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੋਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਐਮਸੀਡੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਦੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੜ ਕੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ।
ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਕੌਮ ਦਾ? ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਹੁਤ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ ਆਪਣਾ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਈਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਭੰਨ ਛੱਡੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਟਿਕਾ ਕੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਤੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਯੂਥ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਗ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ, ਡਰਗ ਐਡਿਕਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦ ਆਪਣੀ ਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੋਡੇ ਟਿਕਾ ਸਕਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਭੈਣ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਪਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਣਗੇ? ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਸਾਰੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਮਿਲਾਂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ। ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ 47 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਵਕਤ ਅੱਜ ਕਲਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਉਗਰਵਾਦੀ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਹੱਕ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਵੇਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਨੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਮੋਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਨਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਔਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਆ 2-3 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਪ ਕੇ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕ ਰਜਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਹੈ ਹਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਏ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਫਰੇਮ, ਔਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਉਹ ਬੈਨਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਸਹੇ ਨੇ, ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ TV 84 ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਪੰਥਕ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਥਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਪਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਵੀ ਛੱਡਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੈਡੀ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਟੀਚਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਹਟਣ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਲੌਜੀਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇਗਾ ਤੇ ਬਤੌਰ ਮੀਡੀਆ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਸਾਂਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਪੰਥ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਹੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਓਪਨਲੀ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਰਨਾ ਦਲ ਜਾਂ ਵਡਾਲਾ ਦਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦਾਂਗੇ, ਸੱਦਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਟਰਨ ਚ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਟਰਨ ਚ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਦ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਪਿਛਲੇ 66 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕੌਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੌਮ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚਲੋ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਲਾਣਾ ਆ ਕੇ ਔਖਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ,
ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਾਹ ਵੱਡਿਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਛੋਟੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀ ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੈਣ ਦੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਹਨੂੰ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੱਗ ਕਿਹਦੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੱਗ ਸਾਡੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਗ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲੱਥੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਲੀਡਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੌਣ ਲੜੇਗਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ 23-24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਜਾਗ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ। ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਗਾ, ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੂਮ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਖ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਦਸਵੰਧ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਸਵੰਧ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਸਵੰਧ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਦਲਜੀਤ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਸਵੰਧ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਦ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਸਾਲ ਗਾਲ ਤੇ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਵਰਡ ਲਈ ਗਾਲ ਦੇ, 26 ਸਾਲ ਜਵਾਨੀ ਮਾਣਦੀ ਆਪਣੀ, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਲਈ। ਮੈਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਗੱਡੀ, ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕੀ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਨਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅਣਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਲਫ਼ਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੌਧਰ ਔਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਬੀੜਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਉਹ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ, ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੋਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਚਾਹਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ,
ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਈਏ, ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੜੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿਰਫ ਨਿਰੋਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਚਿਹਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਏ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਿਰੋਲ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਉਨ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 25 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸੋ ਕਾਲਡ, ਮੈਂ ਗੱਦਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਗੱਦਾਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਦਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਦਾਰ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨੰਗੇ ਖੜੇ ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਂਠਗਾਂਠ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ SGPC 'ਚ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਕਾਬਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਪਾਵੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਪਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ ਜੀ, ਕਈ ਬੋਲਣਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਮਾਫ ਕਰਨਾ 7 ਕੀ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਥੇਦਾਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਦਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੋਰਡ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸਟicker ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਾਈਟਾਂ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੱਕ ਪੈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਡੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰੀ ਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਨਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ,
ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ 9 ਚਿਹਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੇਨ ਬੈਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਆਖਿਰ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਔਰ 10 ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪੰਥਕ ਫਰਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਕਲੌਤੇ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚਾਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੌਮ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੱਗ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਦਾੜੇ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾਏ। ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਵਰਤ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਧੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਅਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ, ਅਣਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।